हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपण स्वागत करुच्ची आपण यूट्यूब चैनल चलो पड़िया तो पिला केमती अच्छे बस आशा करछि समस्ते बहुत ही भलो थिबा तुम मानकर प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया चलथिबो तो पिला माने जेमती जानि सारिथिबो तुम मानकर आउ एग्जाम को मात्र आउ 10-15 दिन रहिला तो सेइथि पई मु तुम मानक पई स्पेशल एमसीक्यू सेट सब नेकी आछि पिला माने आज हमर लाइफ साइंस रो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा रे जेमतिया पढुछि सेही भलिया एमसीक्यू को हम डिस्कशन करिवा को जिबा टोटल लाइफ साइंस रो जतिको सब सब टॉपिक बा टॉपिक रहिला से सब टॉपिक रो किछि किछि क्वेश्चन अछि तमे चेष्टा करबो सेही क्वेश्चन रो किछि किछि आंसर देबा पई पिला माने भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग होबा को जाउछि आ तुम मानकर बहुत इंटरेस्टिंग तो छाड़ो बहुत हेल्पफुल तुमार होबा को जाउछि काहे कि ना तुमर एग्जाम बहुत पाखि आसलानी निहाती भाबरे कंप्लीटली वाच करिवो आ तुम मानकर केते नंबर रहउछि मते कमेंट रे जणाइबो ठीक अछि जहा फଳରେ कि नेक्स्ट क्लास रे भी मते तुम भलिया एई भलिया बहुत गुडा कंटेंट देकी आसीबा को ट्राई करिवो ओके तो बस चैनल को जदि नुआ थिबो निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दबो आ पिला माने गोटे रिक्वेस्ट करी पिला माने रिक्वेस्ट कि तुमे माने जदि हम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ले जॉइन हेना हो तो निहाती भाबरे जॉइन हे जाओ नंबर होचे 7205892090 ओके पिला माने एई व्हाट्सएप ग्रुप रे मते एई ग्रुप एई नंबर रे मते मेसेज कर दियो कॉल टी कर देले किछ असुविधा नै तो मते कॉल कर दियो मु तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रे पूरा जॉइन कर देबी सेई ग्रुप रे मु कोन करूची ना तुम पई प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक अछि ना पिला माने प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम मानको पई प्रोवाइड करूची से प्रैक्टिस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मु प्रोवाइड करबा को जिबी एग्जाम पाखि आसिले तो निहाती भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देकी सेई ग्रुप रे जॉइन होबा पई ट्राई करो ठीक अछि ए नंबर टा लिखि दियो ओके लिबे दोछ ओके तो पिला माने स्टार्ट करिबा आज लाइफ साइंस पूरा आमे प्रत्येक विषय रे आमे ट्राई करिया मैथ और साइंस रो प्रत्येक चैप्टर रो आमे प्रत्येक मतलब माने सेट सब करिया पई ट्राई करिबा ठीक अछि ना पिला माने बस चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिबे काहे कि ना तुम चैनल टी को सब्सक्राइब कर देला माने मु जते बेले भी अपलोड करिबे तो मन को पाखर फास्ट जाईकी जाईकी पहुंच जिवो ठीक अछि चलो टाइम वेस्ट कर बिना करी कि चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने तुम स्क्रीन ऊपर आ जाई जल्दी मते कमेंट करो फर्स्ट क्वेश्चन रे आंसर कोन हो बहुत सरल इजी क्वेश्चन अछि ना लाजकोली लतार गति को आमे कोन कहितो पिला माने लाजकोली लतार गति को देखिथिबो तमे लाजकोली गछटाକୁ से जो लताटाକୁ धरि पकेइला माने से कोन झाउली जाय मौली जाय बंद हेइ जाय सेटाको आमे कोन कहितो जानुवर्तन कहिनथाउ पिला माने जानुवर्तन गोटे गछर चेरर गतिटाको आमे जानुवर्तन कहिताउ डाळर गतिटाको आमे आलोकानुवर्तन कहिताउ तो एठी लाजकोଳି ଲତା କହିଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ଅଧୋକୃଚନ ଗତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଟମାଟାର ଗତି ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଟମାଟା ଗତି ତ ବିଲକୁଲ ବି ହବନି ତ ଏକ ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏକ ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଅନିଷେକ ଜନନ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଅନିଷେକ ଜନନ କେଉଁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କଦଳୀଟାକୁ ବି ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ କହିଥାଉ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କୋଉଟା ନା ଅନିଷେକ ଜନନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଟା କୋଉଟା ହବ ଯଦି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଜୁଳି ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପିଜୁଳି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ଗ୍ଲୁମେରୁଲସ ଓ ବାଓମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମିଶି କଣ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଟା ମନେ ପଡୁଛି ନା ଏରକ ଚିତ୍ରଟା ଥିଲା କେମତିଆ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟା ଥିଲା ମନେ ପଡୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ମନେ ପଡୁଥିବ ଯଦି ଟିକେ ୱିକ୍ ରହିଯାଇଛି ତମ ପ୍ରିପାରେସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ ସବୁ ଅଛି ତମର ଏଇଠି ସବୁ ଧମନୀ ଇଫ୍ରାଟ ଅଫ୍ରାଟ ଧମନୀ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି ରକ୍ତ ଛଡା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେ କହିଛି ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟା ମିଶିଗଲେ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଚେକ୍ କରିବି କୋଉ କୋଉ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବି ଓକେ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ନା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ମାଲଫିଆନ ପିଣ୍ଡ ନା ନେଫ୍ରିଡିଆ ତ ବିଲକୁଲ ବି କହିବାନି ଉପଧମନୀ କହିପାରି କି ଶୁଣ ମିଶିଗଲେ କେମିତି ଉପଧମନୀ ହବ ଶିକ୍ଷା କୋଷ ବି ହବନି ଯଦି ଟିକେ ପଢିଥିବ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆରାମସେ କହିଦେଇ ପାରିବ ସାର୍ ଏଟା କଣ ମାଲପି ଝିଆନ ପିଣ୍ଡ ମାଲପି ଝିଆନ ପିଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଜମ୍ପ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଦେଖ କଣ ନା କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ ରକ୍ତକୁ ଶରୀରର ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ ମାନେ ଆମ ରକ୍ତଟା ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଗତି କରୁଥାଏ ନା ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କଣ କଣ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହିପାରିନ ଏଟା ନୁହଁ ହିପାରିନ ବି ନୁହଁ ହିରୁଡିକ ବି ନୁହଁ ସୋଡିୟମ ଆକ୍ସାଲିକ ଏଟା ବି ନୁହଁ ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆଲବୁମିନ ପ୍ରୋଟିନ ଟା କଣ କରିଥାଏ ରକ୍ତର ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ରକ୍ତଟାକୁ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ
ନା ସାର୍ କେଉଁଟି ଜଳ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 3ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜଳ ପରିବହନର। ଗୋଟେ ହେଲା କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳଜ ଚାପ, ଗୋଟେ ହେଲା ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କେଲଭିନ ଚକ୍ର, ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, କେଲଭିନ ଚକ୍ର ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଏଟା ଟୋଟାଲି ଭିନ୍ନ। ଏଟା ଟୋଟାଲି ଭିନ୍ନ। ତ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି? କୋଉଟି ନୁହଁ? ଏଇଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନୁହଁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ, ସିଏ ହଁ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲସେ ଆରାମସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ ତମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ ପଢିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଛାନିଆ ହବନି। ଯେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିକି ଯିବା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆରାମସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିକି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ନା? କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟଲି ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର କେମିତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେଉଁଟି ଜନନ କ୍ରିୟା ନୁହଁ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଜନନ କ୍ରିୟା ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିছে। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କୁହ। କଲିକରଣଟା ବି ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ହଁ କି ନା? କଲିକରଣଟା ଗୋଟେ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଟା ହେଇବ। ବିଭାଜନଟାକୁ ବି ଆମେ ଜନନ, କୋଷ ବିଭାଜନ ତାକୁ ଆମେ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣିତ କରିଥାଉ। ବିଖଣ୍ଡନଟାକୁ ବି ଆମେ ଜନନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁଦ୍ଭବନଟାକୁ ଆମେ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନୁହଁ ପଚାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ 6 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବରକୁ ଜମ୍ପ କରିବା। 7 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ନା ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ଏମିତିଆ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଥାଏ। ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଦେଖିବା କଣ କହିଥାଉ? 7 ନମ୍ବର। ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ମିନିଞ୍ଜେସ୍। କଣ? ମିନିଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅପସନ ଏଟାକୁ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ନା? ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟାକୁ କହିଥାଉ। ଏଗୁଡା ନୁହଁ। ଅପସନ ବି, ସି, ଡି ନାହିଁ, ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ? ନା କେଉଁଥିରୁ ଏରିଥ୍ରୋପାଇଟିନ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ? କେଉଁଥିରୁ ଏରିଥ୍ରୋପାଇଟିନ ହରମୋନ ଆମର କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, କୋଉଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କଣ? ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ରୁକକ୍ ଠାରୁ। କୋଉଠିରୁ? ବ୍ରୁକକ୍ ଠାରୁ। ଏଗୁଡା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟଠୁ ନୁହଁ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ହେଲା। ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଟା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ତା ସହିତ ସହିତ ଅପସନ ଗୁଡାକୁ ବି ଦେଖିବ ତମେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦେଖ, ତମ୍ବାଖୁ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପକ୍ଷାର ଥାଏ? ପୁରା ବହିରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତମ୍ବାଖୁ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଥାଏ, କେଉଁ ଉପକ୍ଷାର ରହିଥାଏ? ସେ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପକ୍ଷାର ରହିଥାଏ? 9 ନମ୍ବର ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ନିକୋଟିନ। ଆମେ କହୁଛେ ନା ନିକୋଟିନ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଗୁଡା ନୁହଁ। ଓକେ, କୁଇନାଇନ୍ ଏଟା ନୁହଁ। ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇଠି କୁଇନାଇନ୍ ଟା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଅପସନ ବି ଟା କୋଉଠି ଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ବି ଦେଖିବା ଟିକେ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ଅପସନ ବି ଟା ଠିକ ବୋଧେ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇବି। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ତା ବହୁତ ମାନେ ତମକୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ତମ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେବି ମୁଁ ତମକୁ। ସେଠି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରେଇବି ମୁଁ। ଟେନସନ ନିଅନି। ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଛି ହେଲା। ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହବା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଛି। ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ପିଡିଏଫ ସବୁ ସେଠି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଓକେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରାହିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆଣିପାରିବ। କିଏ ଛୁଆ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆଣିପାରିବ। ନା ସାର୍ এবି ବର୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସରି ହଁ এবି ବର୍ଗ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ କିଏ? ନା ସାର୍ ଓ ବର୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରାହିତା ହେଲା এবି। ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ହଉଛି କଣ? ଦାତା ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଦାତା। ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ହଉଛି କଣ? ନା ଓ ବର୍ଗ। ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ହଉଛି ଆମେ କଣ କହିବା? ଓ ଦନୀନ। ମାନେ ଓ ବର୍ଗ ସରି। ତ ଓ ବର୍ଗର ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ଲଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ এবି ବର୍ଗର ରକ୍ତ ବର୍ଗଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇପାରିବନି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ କଣ? ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରାହିତା ଆମେ କହିବା এবି ବର୍ଗ, ଆଉ ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଓ ବର୍ଗ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଭଏସ ରେ ଟିକେ ମାନେ ଆସୁଥିବ ତ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା? କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲିପିଡ ର। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ପିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଓକେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଲସିକାବ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଲସିକାବ ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ? କହିଲେ ଯଦି ଦେଖି, ଲସିକାବ ର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ଜଲ୍ଦି କର ପିଲାମାନେ। 12 ନମ୍ବର କଣ? ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଲଟିକସ ର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ସାର୍ କଣ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଜଲ୍ଦି କହ ପିଲାମାନେ, କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ।
ନା 13 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କଣ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ କହିଥାଉ ଆମେ, କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲେଖିଦିଅ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଜି, ବହୁତ ବହୁତ ଇଜି, ହଁ କି ନା? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଷ୍ଟୋମାଟା ଠାରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ କହିଲା କଣ ନା କିଏ ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଓ ଗ୍ଲଟିସ ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ? କିଏ ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲଟିସ ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ? ଜଲ୍ଦି କର ପିଲାମାନେ, କମେଣ୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି। ଅପସନ ବି ର 15 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କିଏ ନା ସାର୍ ଲାଇପେଜ। କିଏ ସାର୍ କରିଥାଏ? ନା ସାର୍ ଲାଇପେଜ ବୋଲି କରିଥାଏ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଫଟୋ ପିରିୟଡିଜିମ ପଡିଥିଲା ନା, ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ କଣ ହବ? ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, କମେଣ୍ଟ କର। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ, ଠିକ ଅଛି, ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ। ଓକେ, ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 16 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ଫୁଲର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଜାୟକ କୋଷ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି? ଫୁଲର କେଉଁ ଅଂଶରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏଇଠି କରିବା, ଫୁଲ, ଏଇଟା ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚଳ ଛାଡ, ତମେ ଆନ୍ସର କୁହ। ନା କଣ ଫୁଲର କେଉଁ ଅଂଶରେ ପିଲାମାନେ, ଫୁଲର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଜାୟକ କୋଷ ମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି କର କମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। 17 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପୁଂକେଶର, କୋଉଟା? ପୁଂକେଶର ଠାରେ ସବୁ ଜାୟକ ମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଭ୍ରୂଣ ଭ୍ରୂଣ ବନ୍ଧ ଦେଇ ମା ଶରୀରରୁ, କଣ କହିଲା? ନା ଭ୍ରୂଣ ଭ୍ରୂଣ ବନ୍ଧ ଦେଇ ମା ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ମା ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ, ଭ୍ରୂଣ ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଭ୍ରୂଣଟା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଭ୍ରୂଣଟା ହେଲା, ସେ କହିଲା ଭ୍ରୂଣଟା ଭ୍ରୂଣ ବନ୍ଧ ଦେଇ ମା ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। 18 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କଣ? ନାଭି ରଜ୍ଜୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଖିବ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସୂତା, ମାନେ ସୂତା ନୁହଁ, ନାଡ଼ ଭଳିଆ ବାହାରିଥାଏ, ହେଲା, ସେଇଠୁ ନାଭି ରଜ୍ଜୁରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ରହିଲା। 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରୁ କେତେଟା ଠିକ ତମର ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ଜେନୁଇନଲି ଭାବରେ, ମିଛ କହିବନି, ଠିକ ଅଛି, ଜେନୁଇନଲି ଭାବରେ ମତେ ଜଣେଇବ ନା କେତେ ମାର୍କ ସାର୍ ରହିଲା ଆମର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ? କୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। 19 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, P68। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, P68 ଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୃତପଜୀବୀ ନୁହଁ? ପିଲାମାନେ ଛତୁଟା ତ ଗୋଟେ ମୃତପଜୀବୀ, ତେବେ ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ହବନି ଆନ୍ସର। ତାପରେ କୁହ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ, କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୃତପଜୀବୀ ନୁହଁ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୃତପଜୀବୀ ନୁହଁ? କବକଟା ବି ଗୋଟେ ମୃତପଜୀବୀ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଟା ବି ଗୋଟେ ମୃତପଜୀବୀ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡିଥାଏ, ସେଇ ଭିତରୁ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଶୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମର କଣ ଆସିଥାଏ? ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଟାଇଫଏଡ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ସବୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଇଷ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ନୁହଁ, ମୃତପଜୀବୀ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାହା ଦ୍ଵାରା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ? କାହା ଦ୍ଵାରା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ? ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ନା ଗାଲି ଦ୍ଵାରା, ନା ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା, ନା ପାଟି ଦ୍ଵାରା? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲ, କଣ ହବ? ନା ସାର୍ ଗାଲି ଦ୍ଵାରା। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପାଖରେ କଣ ଚର୍ମ, ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା କରିଥାଏ? ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ମାନେ ମାଛ ଭଳିଆ ଥାଏ ସିଏ, ତ ଅପସନ ବି ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଯଦି ସିଏ କହିବ ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟ ବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବେଙ୍ଗ, ହେଲା, ଯଦି ଜଣେ କହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ, ସେଠି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁଡା ଲେଖିବ, ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା ବି କରିଥାଏ, ଫୁସଫୁସ ଦ୍ଵାରା ବି କରିଥାଏ, ସବୁଡା ହବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛି ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କେବଳ ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, କାରଣ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଗାଲି ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଦେଖ ପେଶୀ କୋଷରେ କାହା ଯୋଗୁ ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛେ ଆମେ, କଣ କାହା ଯୋଗୁ କଣ ବାକୁଲା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପେଶୀ କୋଷରେ କାହା ଯୋଗୁ ବାକୁଲା ହେଇଥାଏ? ଜଲ୍ଦି କର, କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ। ନା ସାର୍ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାମ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଟ୍ରାମ୍ସ, ଶରୀର ଦେହ ଗୁଡା ହୋ ମୋର କଣ ଗୋଟେ ପବନ ଅଟକି ଯାଇଛି, କୁହନ୍ତିନି ପବନ ଅଟକି ଯାଇଛି, କ୍ରାମ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେଗୁଡା ହେଲା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ କେଉଁ ଚଳନ ଯୋଗୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ ଗ୍ରସନୀରୁ ମୂଳ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରେ? କେଉଁ ଚଳନ? ଏଇ ଚଳନଟାକୁ ବାର ବାର ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କୋଉ ଚଳନ ଯୋଗୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡଟା ମାନେ ପାଟିଠୁ ନେଇକି ମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଳ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାଏ? ତମେ ଯଦି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି ନା? ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉଲ୍ଟା ହେଇକି ଖାଇବ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ଦେଇଦବ, ଗୋଡଟା ଉପରକୁ କରି ଖାଇବ, ତେବେ କଣ ତା ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହବନି କି? ହବ ହଜମ।
ତ ସିଏ କଣ ଖାଦ୍ୟଟା ତ ତଳକୁ ଆସିଯିବା କଥା ମାନେ ପାଟି ଆଡକୁ ବାହାରିଯିବା କଥା। ତ ସିଏ ହଜମ କେମିତିକା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ଚଳନ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କ ପେଶିକୋଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ନାଡ ନାଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଳନ ହଉଛି ସେଇ ଚଳନଟାର ନାଁ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କୁହ 23 ନମ୍ବର କଣ ହବ ନା ସେଇ ଚଳନଟିର ନାଁ କଣ ପୁରଃ ସରଣ କଣ ପୁରଃ ସରଣ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରୋଟିନ କଣ କରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ସଠିକ ପଥର କ୍ରମଟି ଦେଖ ଏଇ କ୍ରମ ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ରଖିନିଅ 100% ଗୋଟେ ପଡିଥିବ ତମର ପିଲାମାନେ 100% ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ପଥର କ୍ରମ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡିଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଗୁଟା ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତମେ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଆଗେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଉତ୍ତରଟା କଣ ହବ ତାପରେ ଢାବା ମରା ଶିଖେଇବି କେମିତି ଦେଖିବ। ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ ଅଳିନ୍ଦ ତାପରେ ନିଳୟ ତାପରେ ଧମନୀ ତାପରେ ଶିରା ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି। ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିଏ କିଏ କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିପାରିଲା ନିହାତି ମତେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିକି ମତେ ଜଣେଇବ ସାର୍ ମୋର 25 ରୁ 20 କିମ୍ବା 10 ମୋ ସାର୍ ଏତିକି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ନା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ଏମିତି ତ ଚାଲିବ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ମୁଁ ତମକୁ ସେଟ ଗୁଡା ସବୁ ନେଇକି ଆସିକି ତମକୁ ସେଟ ଗୁଡା କରା କରିବି ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କରିବା ଆମେ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କଣ କେମିତିକା ଢାବା ମରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେମିତିଆ କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ଯଦି ଦରକାର ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତିଆ ଗେସ୍ କରିବା ତମେ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ଧରାଯାଉ ତମେ ଗୋଟେ ବି ଜାଣିନ ଠିକ ଅଛି ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତମେ ଗୋଟେ ବି ଜାଣିନ ତ ଆମେ କେମିତିଆ ଗେସ୍ କରିବା ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ସେ ଗେସ୍ ଟା ଠିକ ହବ ବୋଲି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ସାର୍ ଆମକୁ ସେଟା ବି ଦରକାର ଟିକେ କାହିଁକି ନା 50ଟାରୁ 50ଟା ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବାନି ହୁଏତ 5-10ଟା ଆମେ ଛାଡି ପାରିବା ତ ଛାଡିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠୁ ମାରିକି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଚାରିଟା ଆନ୍ସରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ମାରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ତମକୁ ଦରକାର ସେମିତିଆ କ୍ଲାସ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକ ଆଜି ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ କେତେରୁ କେତେ ରଖିଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଠିକ ଅଛି ଏମିତିକା ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆଉ ଆଲଜେବ୍ରାର ସବୁ କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି ନା କଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ 7205892090 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କର କିମ୍ବା କଲ୍ କର ଯାହା ବି କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବି କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିଦେବି ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରିରେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ ଡରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ତମକୁ ମୁଁ ଜଏନ କରିଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ସେତିକ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।